Good morning, student. Okay, continue the lesson. Lesson number 11. Actually, in your book, page number 240, subheading number 11.4. Okay, now we're going to continue the topic with the determination of economic development. பொருளாதார வளர்ச்சியை தீர்மானிக்கின்ற காரணிகள் என்ன? ஓகேங்களா? Good. The economic development is not determined by any single factor. You know very well, my dear students, because economics is the that is the development of economics is not only meant by the that is determined by the single factors. It is a complex one. So economic development depends on economic, social, political and religious factors. Of course, I can able to say an example today which is happening now. That is the now there is a issues happening over Delhi because of the agriculture conducting agitations for some reasons that will affect the day-to-day life of the Delhi peoples, but not that is disturbed. But it's not to say that is entirely disturbed in, but this is one kind of thing happening to disturb the regular activities. Okay, but the motive of the that is different opinion. That is motive of the agitation of the agriculture is different opinion. Okay, but what I am trying to say, one of the this is obstacle of economic development because maybe the transporting of the goods and services disturbed. So this will affect the transport of the goods and service. It will cause increase in the price or wastage of the goods, something like that. If there is any social issues, this is also happening. What happened? This is also affect the economic development. Okay. Anyway, social class, something political instability, religious clash and religious thoughts among the people. Based on religious, if anyone discriminating someone's, these are the factors really having its own influence on the economic development. So these are the chart we're going to be discuss. That is, what are the economic factor and the non-economic factor really affecting the or determining the economic development. Come to the economic factors. First one is the natural resource, capital formations. I am here now. I am talking here. This is in the chart. Okay, my dear student. First one is the natural resource, capital formation, size of the market, the structural change, financial system, and marketable surplus, and foreign trade, economic systems. These are coming under the economic factors, which is determining the economic development. And one more study is that there is a non-economic factor called human resources, technical know-how, that is a political freedom, special organization, corruption-free administration, desire for economic development, moral, ethical and social values, Kirchner capitalism, and patrimonial capitalisms. These are the not exactly say that is a economic factor. These are the non-economic factors. But this எல்லாமே பாத்தீங்க சொன்னா நாட்டோட பொருளாதார வளர்ச்சியில அதோட இம்பாக்ட் இருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர் போது ஈவன் இந்த நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் கூட நம்ம சொல்லலாம். போய் natural calamities that will affect the day-to-day life of the peoples. Okay, first natural resource. This is coming under the economic factors. The principal factors affecting the development of an economy is the availability of natural resources. Of course, the natural resources பார்க்கும்போது especially raw material நம்ம பேசலாம். So raw material பார்க்கும்போது so production support if we want to continue the productions, you must have the steady supply of the raw material. The raw material some based on the forest oriented agriculture oriented. So many resource different upon the feeding அது பொறுத்து டிஃபரெண்டா இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து natural resource, the existence of natural resource in abundance is essential for economic development. அதாவது abundant னா நிறைய இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அது ஒரு நாட்டில் இயற்கை வளங்கள் அதிகமாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் definitely that will help the economic development. Okay, but a country like Japan பாத்தீங்கன்னா a country like Japan lacking natural resource import them and achieve faster rate of economic development with the help of the technology.
இந்தியா வித் லார்ஜ் ரிசோர்ஸஸ் இஸ் புவர். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் அது ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் இருந்தால் அந்த நாடு வந்து டெவலப் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. பட் செகண்ட் பேராகிராஃபில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால், ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் இயற்கை வளங்கள் கம்மி தான். இயற்கை வளங்கள் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இந்த ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் இயற்கை வளங்கள் கம்மியாக இருக்குது. பட் இருந்தாலும் கூட அந்த தேவையான இயற்கை வளங்களை இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த டெக்னாலஜி என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க இன்றைக்கி உலக நாடுகளில் ஒரு வளர்ச்சி நாடாக இருக்கிறாங்க. பட் இந்தியா போன்ற நம்ம நாடுகளில் இயற்கை வளம் நிறையா இருந்தும் பட் நாம் இன்னும் புவர் இன் சிச்சுவேஷன் தான் வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இது ஒரு பேரடைஸ் மாதிரி இருக்குது. ஓகேங்களா, குட். நெக்ஸ்ட் வந்து கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன்ஸ். கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா தட் இஸ் மூலதனம் பெருக்கம் சொல்லுவாங்க. அது ஒரு நாடு வளர்ச்சி அடைவதற்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இல்லைங்களா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஸ்டடி சப்ளை ஆஃப் அந்த கேபிட்டல் இருந்தால் மட்டும்தான், ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன உங்களுக்கு அந்த டெவலப்மெண்ட் நடக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இஸ் த மெயின் கீ. Capital formation is the main key to economic growth. Capital formation refers to the net additional to the existing stock of capital goods which are either tangible like plants and machinery or intangible like health, education and research. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து tangible சொல்லும் போது கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச capitals which is really helping to the economic development. சரிங்களா, that is machinery சொல்கிறாங்க, plant சொல்கிறாங்க. பிளான்ட்னா ப்ரொடக்ஷன் யூனிட். இப்போ இன்டான்ஜிபிள் பார்க்கும்போது ஹெல்த். இப்போ ஹெல்த்தி பீப்புள்ஸ், இஃப் எ நேஷன் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் வெரி குட் ஹெல்த்தி பீப்புள்ஸ் ரியலி தட் வில் கன்சிடர் எஸ் அ நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ். இயற்கை, அதாவது ஹியூமன் ரிசோர்ஸாக பண்ணணும் நம்ம. இப்போ எஜுகேஷன் பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷன் இஸ் மேக் த பீப்புள் டு சிவிலைஸ்டு அஸ் வெல் அஸ் தட் மேக் எ ஸ்கில்டு டெவலப்மெண்ட் சொல்லுங்க இல்லையா. அப்போ ஸ்கில்டு டெவலப்மெண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரொடக்ஷனில் வந்து மக்களுக்கு போதுமான ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா தட் வில் help the growth of economic. That's so research always finding new technology for what, to speeding up the productions. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் முக்கியமான தவிர்க்க முடியாத சில விஷயங்கள் இதெல்லாம். ஓகேங்களா, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஹெல்ப்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் லேபர் அண்ட் தேர்பை ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இன்கம். அது என்ன சொன்னால் அதான் சொன்னல. இப்போ எஜுகேஷன் பார்க்கும்போது எஜுகேஷன் பார்த்துன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி வந்து ஒரு மனுஷனுடைய ஸ்கில்டு ஒரு குறிப்பிட்ட உற்பத்தி நாலேஜை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது. அப்போ என்ன ஆகுனா, இஃப் யூ தட் பர்சன் ஹேவிங் சஃபிஷியன்ட் ஸ்கில் ஓவர் எ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தி கமாடிட்டி தட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி த ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னா தி ஸ்பீட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அந்த பர்டிகுலர் பொருளோட உற்பத்தி திறன் வந்து அதிகமாகும். இல்லைங்களா, ஸோ அது அப்போ சப்போஸ் உற்பத்தி அதிகமாகின்றபோது ஆட்டோமேட்டிக்காக நேஷ்னல் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றதான் அண்டர்ஸ்டுட். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு இட் ஃபெசிலிட்டேட் அடாப்ஷன் ஆஃப் அட்வான்ஸ்டு டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா உற்பத்தியில் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி நம்ம அடாப்ட் பண்ணும்போது அது ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்டு இட் லீட்ஸ் டு பெட்டர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ். அதாவது இப்போ வந்து இயற்கை வளங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் நிறைய நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் இருக்குது, ஆனாலும் போர்ன்ற கண்டிஷனில் இருக்கிறேன். அதுக்கு என்ன காரணம்னா டெக்னாலஜி, ஆப்ஷன்ஸ் வந்து டெக்னாலஜி. இப்போது இஃப் வி ஹாவ் த சஃபிஷியன்ட் டெக்னாலஜி வி கேன் ஏபிள் டு யூட்டிலைஸ் மோர் ரிசோர்ஸ். இப்போ நிறைய நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம், யூட்டிலைஸ் பண்ணும்போது ஸோ நம்ம வி கேன் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் மோர். அதான் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், தொழில்மயமாக்குதல் அப்படின்ற விஷயம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் தட் வில் எக்ஸ்பான்ஸ் த மார்க்கெட் விச் ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் எக்கனாமிக் ப்ரோக்ரஸ். அப்போ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆகுன்ற பொழுது ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகும், அப்போ மார்க்கெட்டோடைய அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் அதிகமாகும். ஸோ மார்க்கெட் எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகுதோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ திங்க் டு சே வாட் எக்கனாமிக் ப்ரோக்ரஸ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் அ capital formation is one of the main determining factors of economic development. Okay, next பார்த்தீங்கன்னா size of the market. இப்போ மார்க்கெட் பார்த்துன்னு வச்சுங்க, இப்போ availability of raw material and also place for disposing the production அப்படி சொல்லுவாங்க. அது மார்க்கெட் வந்து உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவையான ரா மெட்டீரியலும் கிடைக்கணும், அதே நேரத்தில் சைட் பை சைடாக உற்பத்தி பண்ண பொருட்கள் சோல்ட் அவுட் அது விற்கணும். சரிங்களா, அப்போ அதுக்கு மார்க்கெட் வேணும். ரெண்டாவது இந்த ஃபேக்டர்ஸ் மார்க்கெட் இருக்குது, கேபிட்டல் மார்க்கெட் இருக்குது. இப்போ மார்க்கெட் இடத்துல நாட் ஓன்லி எ பிளேஸ் ஃபார் ஃபைண்டிங் தட் இஸ் சேல் அண்டு பையிங் ரா மெட்டீரியல் மட்டும் இல்லை. சரிங்களா, மார்க்கெட்டிங் பார்க்கும்போது தட் இஸ் அ லேபர் மார்க்கெட், கேபிட்டல் மார்க்கெட். இப்போது இஃப் நேஷன்ஸ் ஹேவிங் வெரி குட் கண்டிஷன் இந்த மார்க்கெட், the size of market நல்லா இருக்கும் பட்சத்தில் what will happen, definitely that will increase more. சரிங்களா. So the size of the market will stimulate production, increase employment and raise the national per capita income, and that's why developed countries expand their market to other countries through WTO, World Trade Organization சொல்லுவாங்க.
இல்லை அப்போது ஒரு மார்க்கெட் பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு மார்க்கெட்டுடைய அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டெஃபினட்டாக அது ஒரு ஒரு 100% உண்மையான ஒரு ஆர்குமெண்ட்டு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச். இப்போ ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச் ரெஃபர்ஸ் டு சேஞ்ச் இன் த ஆக்குபேஷனல் that is a structure of the economy. Any economy of the country is generally divided into three basic concepts. That is three basic sector பிரிக்கிறாங்க. One is a primary sector such as agriculture, animal husbandry, forest. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா primary sector வந்துடும். Secondary sector பார்க்கின்ற பொழுது such as industrial productions, construction and tertiary sector பார்க்கும்போது such as trade, banking and commerce. இப்போ 3 செக்டரை பிரிக்கிறாங்க. இப்போ எனி எக்கனாமி விச் இஸ் ப்ரிடாமினென்ட்லி அக்ரிகல்ச்சர் டெண்டட் டு ரிமைனிங் பேக்வேர்ட்ஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ்னால் இப்போது நாட்டுடைய உற்பத்திக்கு பயன்படுத்துகின்ற கேபிட்டல் வந்து என்டையராக வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரைமரி செக்டர்லேருந்து இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் தட் இஸ் கால்டு ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க. அது அந்த மாதிரி ஒரு நாடு இருக்கும் பட்சத்தில் அது பொருளாதார வளர்ச்சியில் முன்னேறி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் இன்னும் ஷார்ட்டாக சொன்னால் த கண்ட்ரி விச் ஆர் நாட் majorly depending agricultural sectors are called developed அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா. பட் கண்ட்ரி விச் ஆர் அட்டைன் த இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், அதாவது தொழில்மயமாகுதல் அதிகமாக இருந்த நாடுகளை பார்த்திங்கன்னா அது டெவலப்பான நாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அப்போ இந்த சர்வீஸ் செக்டர்னு சொல்லக்கூடிய டெரிட்டரி செக்டர்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு டெவலப் ஆகிடுச்சுன்னா தட் ஆல்சோ எ குட் சைன் ஃபார் தி டெவலப்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம். So financial system implies the existence of an efficient and organized banking system in the country. There should be an organized money market to facilitate easy availability of capitals. So the financial system பார்த்தீங்கன்னா the availability of financial, அதாவது பணம் முதலீடு செய்வதற்கு போதுமான பணம் ரொம்ப அவசியமானது. அது வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக தர அளவுக்கு இந்த சிஸ்டம் சரியாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் பேங்கிங் சிஸ்டம் சரியாக இருந்துச்சுன்னா மணி மார்க்கெட்டு டெஃபினட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கேபிட்டல் சொல்லக்கூடிய பணம் முதலீடு செய்வதற்கு பணம் வந்து தடையில்லாமல் கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த நாடு வந்து உற்பத்தியில் பெருகும். உற்பத்தி பெருகிச்சுன்னா இன்கம் பெருகும். இன்கம் பெருகிச்சுன்னா பெர் கேபிட்டல் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் இன்க்ரீஸ் மோர். ஓகே. நெக்ஸ்ட் மார்க்கெட்டபிள் சர்ப்ளஸ். Actually this is an interesting topic. That is a marketable surplus சொல்லப்படுதுன்னா especially we take the agriculture farmers எடுத்துக்கலாம். That is a marketable surplus refers to the total amount of farm output cultivated by farmers over and above their family consumption needs. அதாவது farmers பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் mostly even now yet so farmers involving in production activities for mainly self consumption. So if they feel surplus, that is if they feel beyond their self consumption, that will able to market, that is marketable portion of the product. சரிங்களா. அப்போ வந்து அவங்க சுயசார்புக்கு அவங்களுடைய தேவைக்கு போக அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் தே பிளான் டு செல். அப்போ அந்த மாதிரி அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் அந்த சர்ப்ளஸ் அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா தட் வில் குட் சைன் ஃபார் த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். ஸோ அந்த திஸ் இஸ் எ சர்ப்ளஸ் தட் கேன் பி சோல்டு இன் த மார்க்கெட் ஃபார் earn income. It raises the purchasing power, employment and output in other sector of the economy. அப்போது அக்ரிகல்ச்சரில் சர்ப்ளஸ் மார்க்கெட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மக்களுடைய பர்ச்சேசிங் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும், எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். பிகாஸ் அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து நிறைய இன்புட் ஃபார் தி அதர் செக்டருக்கு போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதை பார்க்கும்போது ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஒரு குட் சைனாக இருக்கலாம். அண்ட் த கண்ட்ரி ஆஸ் எ ரிசல்ட் வில் டெவலப் because of increase in national income. So this will happen continuously. So the national income increase ஆகும். So that is understood that country will attain the economic development. Next important one, foreign trade. Foreign trade நம்ம ரெண்டு விஷயம் பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து we exporting importing ரெண்டு விஷயம் பேசலாம் ஃபாரின் ட்ரேடில். ஸோ ஸ்கேர்சிட்டியாகிற பொருளை வந்து இறக்குமதி பண்ணுறதும் சர்ப்ளஸ் பொருளை வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறதும் நம்ம வந்து இந்த ஃபாரின் ட்ரேடில் பார்க்கலாம். பாருங்கள், the country which enjoy favorable balance of trade and terms of trade is always developed. It has huge forex reserve and stable foreign, that is exchange, அதாவது எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். அதை ஒரு நாடு வந்து எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாகின்ற பொழுது ஒரு நாட்டில் அவங்க கண்டிப்பாக வந்து ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் தான் இருக்குது அவங்ககிட்ட. ஸோ அவங்களுடைய டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடும் அதிகமாகும், வால்யூம் ஆஃப் குட் இன்க்ரீஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது. ஸோ தீஸ் ஆர் த குட் சைன் ஃபார் டு ஹேவிங் that is foreign, very good foreign exchange.
ஃபார் அந்நிய செலவுன்னு சொல்லுவாங்க. அது எந்த நாட்டில் அந்நிய செலவு அதிகமாக இருக்குதோ டெஃபினட்டாக அந்த நாடு வந்து பொருளாதார வளர்ச்சியில் முன்னேற நாடு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? குட். நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஸோ எக்கனாமிக் சிஸ்டம் கண்டிப்பாக ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதார சிஸ்டம் whether they are following capitalist economy, that is free market, or socialist economy, or centrally planned, or mixed economy, existence of both public and private sector. அப்படி சொல்லக்கூடிய 3 ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா, அந்த 3 டைப் ஆஃப் மார்க்கெட்டில் எதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. The countries which adopt free market, free marketனா capitalism அர்த்தம், that is free market mechanism, that is laissez-faire, enjoy better growth rate compared to the controlled economics. Controlled economics is socialist economics. It may be true for some countries but not for every countries. அதாவது ஒரு நாடுக்கு வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, பட் வந்து இது இட்ஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு ஆல் த நேஷன்ஸ். சம் ஆஃப் த கண்ட்ரி என்டையர்லி ஃபாலோவிங் சோஷியலிஸ்ட் எக்கனாமிக். சம் கண்ட்ரிஸ் தே ஃபீல் ஃபேவரபிள் ஃபார் ஃபாலோவிங் வாட் ஃப்ரீ லைசெஃபர் சொல்லக்கூடிய நான் இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட், அதை தனியார் முதலாளிகள் அதிகமாக கொண்டது. சம் ஆஃப் த நேஷன்ஸ் வாட் மிக்சட் எக்கனாமி, இந்தியா போன்ற நாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்சட் எக்கனாமியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் இல்லை. ஸோ தீஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தீஸ் ஆர் த பாயிண்ட் வி டிஸ்கஸ் அண்டர் தி எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் விச் ஆர் டிட்டர்மினிங் economic development of a nation. Next we are going to be continue the topic, that is non-economic factors, that is deciding better of economics of a nation. Economic development has much to do with the human endowment, social attitudes, political conditions and historical accidents. Okay, there is capital is a necessary but not a sufficient condition for progress. The Ragnar next also capital is a இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று, பட் இருந்தாலும் கூட அது சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிறது இல்லை. ஓகேங்களா? ஓகே குட். பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் எக்கனாமிக்கில் மனித வளங்கள்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இஸ் நேம்ட் அஸ் ஹியூமன் கேபிட்டல் பிகாஸ், அதை ஹியூமன் ரிசோர்ஸை ஹியூமன் கேபிட்டல் சொல்கிறோம் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் பவர் டு இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் தேர் பை நேஷ்னல் இன்கம். அதாவது இப்போ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் சொல்லக்கூடிய அதை கேபிட்டலில் கன்சிடர் பண்ணும்போது அவங்களுடைய ஒர்க்கிங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஒர்க்கிங் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது what will happen? ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா தேர் லேபர்ஸ் அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த லேபர்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது what will happen? ஸோ நிறைய ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும், நிறைய சேல் இருக்கும், நிறைய இன்கம், நேஷ்னல் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றது அண்டர்ஸ்டுட். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஹெல்த்தி தட் இஸ், இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஹெல்த்தி எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்கில்டு லேபர். அப்போது ஒரு லேபர் வந்து ஃபிசிக்கலி ஹெல்த்தியாகவும் தே ஹாவ் வெரி குட் எஜுகேஷன். எஜுகேஷன் சொன்னால் நாலேஜ் ஓவர் த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ். ஓகேங்களா? அண்ட் ஸ்கில்டு லேபர்ஸ், திறமையானவர். லேபர் ஃபோர்ஸஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரொடக்டிவ் அசெட்ஸ். ஒரு நாட்டில் திறமையான பலமான திறமையான ஒரு லேபர்ஸ் வந்து ஒரு அசெட், ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு அசெட்டை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. இஃப் லேபர் இஸ் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் ஸ்கில்டு, ஒரு லேபர் வந்து திறமையாகவும் நல்ல ஒரு ஸ்கில்டாகவும் இருக்கும் பட்சத்தில் அவரோட கெப்பாசிட்டி பார்க்க போனால் கான்ட்ரிபியூட் டு க்ரோத் வில் பி ஹை. அவருடைய நாட்டுடைய வளர்ச்சியுடைய ஒரு பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜப்பான் அண்ட் சைனா பார்த்து சொன்னால் அங்கே மேன் பவர் அதிகமாக இருக்கும், as well as அவங்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி பர் ஹெட் அப்படின்னு சொல்கிறது அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் நோன் ஹவ், தட் இஸ் பார்த்துன்னு சொன்னால் as the scientific and technological knowledge advances, more and more sophisticated techniques steadily raise the productivity level in all sectors. அந்த டெக்னிக்கல் அதான் சொன்னேன் ஏற்கனவே நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே பார்த்தோம். இப்போ ஜப்பானை பார்த்துச்சுன்னா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் கம்மியாக இருக்குது, பட் தேர் அட்டைன் த ப்ரொடக்ஷன், அந்த டெவலப் பண்ணி வராங்க. அது காரணம் பார்த்துச்சுன்னா இயற்கை வளங்களை அந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த டெக்னாலஜி, அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி, தே கேன் இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி. அப்போ டெக்னாலஜி ஆல்வேஸ் இஸ் ஹெல்பிங், தட் இஸ் ஸ்டிமுலேட்டிங் த எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் ஃப்ரீடம். அஃப்கோர்ஸ் ஒரு நாட்டில் அரசியல் சுதந்திரம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. பிகாஸ் பொலிட்டிஷியன்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தே பிகம் as a planner of the nations. அப்போ த ரூலிங் பார்ட்டி if effective, if any country consisting a diplomatic and knowledge efficient ruling party இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக they will attain the economic development. ஓகேங்களா? ஸோ அது நேரத்தில் இந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோடைய ரூலிங் பார்ட்டியோட இந்த ரூலிங் பீரியட் பார்த்துன்னு சொன்னால் 5 years, நம்ம நாட்டில் 5 years இருக்குது. அந்த 5 years கண்டினியூஸாக அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு போகிற மாதிரி செஞ்சாங்க. டெஃபினட்டாக தட் ஆல்சோ ப்ளே a very good role in the economic development.
ஓகேங்களா. ஸோ அதுதான் நம்ம அங்கே சொல்கிறாங்க. ஓகே, இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா the process of development is linked with the political freedom. Tarabai Nauroji explained in his classic work, there is a poverty and British rule in India, that the train of wealth from India under the British rule was the major causes of the increase in poverty in India. அது இந்தியாவிலேருந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வளங்களை வந்து பிரிட்டிஷ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. அதனால தான் வந்து இந்தியாவில் பாவர்ட்டி காரணம்னு இவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் போதுமான வளங்களை வந்து பிரிட்டிஷ் அந்த ரூரலிங் பிரிட்டிஷில் இருக்கும்போது இந்தியாவுக்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுமே கிடையாது. பிரிட்டிஷ் யூஸ்டு இந்தியன் லேண்ட் ஃபார் தி சப்ளையர் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல், தட்ஸ் ஆல். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து சோஷியல் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ சமூக கட்டமைப்புன்னு சொல்லக்கூடியது, தட் இஸ் பீப்புள் ஷோஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் தி டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஒன்லி when they feel that the fruit of development will be fairly distributed. Of course, இப்போ மக்களோட இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குல்லையா, அது ஏற்றத்தாழ்வு வந்து ரொம்ப வந்து அதிகமாக இல்லாமல் அது ஒரு ஃபேர்லி ஒரு அக்செப்ட் லெவலில் இருந்துச்சுன்னா பீப்புள் வில் என்ஜாய் அண்ட் வில் அக்செப்ட் தேர் கோஆப்ரேட் வித் த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ப்ராக்ரஸ். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட், தி மெஜாரிட்டி ஆஃப் த புவர் பீப்புள் do not participated in the process of development. This is called கிரே கேபிட்டலிசம் சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் என்ன சொன்னால், இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஃபேவரபுளாக இல்லை, டிஸ்கிரிமினேஷன் அதிகமாக இருக்குது. அது பார்க்கும்போது அங்கே பாவர்ட்டி பீப்புள் அதிகமாக இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் தேர் பார்ட்டிசிபேஷன் இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அப்ஸ்டேக்கிள், அது ஒரு அப்ஸ்டேக்கிள் ஃபார் தி எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். நெக்ஸ்ட்டு, கரப்ஷன் ஃப்ரீ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். கரப்ஷன் ஃப்ரீ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது என்னன்னா நேர்மையான நிர்வாக முறை இருக்கும், கரப்ஷன் இல்லாமல், அதான் சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் கரப்ஷன் இஸ் a negative factor in the growth progress. Unless the countries root out corruption in their administrative system, the crony, that is capitalist and traders will continue to exploit natural resources. அது ஒரு நாட்டில் இயற்கை வளங்களை சுரண்டுகின்ற விஷயம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது, எல்லா நாட்டிலையும் தவிர்க்க முடியாத விஷயமா வந்துட்டுருக்கு. பட் இருந்தாலும் கூட எந்த நாடு இந்த மாதிரி சுரண்டல்கள் அந்த கரப்ஷன் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துகிறாங்களோ அந்த நாடு மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், பொருளாதார வளர்ச்சியை அடைய முடியும். அப்படின்றது வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம். ஓகேங்களா. ஏன்னா கரப்ஷன் அப்படின்போது ஒரு கேன்சர் மாதிரி, அது இட் லீட்ஸ் டு ஸ்பாயில் எவ்ரிதிங், ஆல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸை இந்த கரப்ஷன் வந்து ஸ்பாயில் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா. பிகாஸ் கரப்ஷன் வந்து இட்ஸ் நாட் குவாலிட்டி ஒன்றும் இல்லை, அதில் கரப்ஷன் வந்து இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் த எக்கனாமிக்கை குறைக்கக்கூடியது. ஸோ டிசைர் ஃபார் டெவலப்மெண்ட். The pace of economic growth in any country depends to a great extent on people's desire for development. If in some country the level of consciousness is low and the general mass of people has accepted poverty as its fate, then there will be a little scope for development. So people வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், if anybody living under the poverty line, they must trying to away from the or relieve from the circles. But fact some of the people not take any initiative to leave from the circle. They thought that their fact, their poverty is their fact. அது அவங்க விதி நினச்சிக்கிறாங்க. அப்போ விதி நினச்சி மக்கள் வந்து தேர் அக்செப்டிங் த பவர்னஸ் சொன்னால் தேர் இஸ் நோ சான்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் த மாசஸ். அப்போ லைக் தட் இப்போ மாசஸில் நிறைய மக்கள் லைக் தட் அதுமாரி வந்து பாவர்ட்டி அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வாழ முடிஞ்சிட்டான்னு சொன்னால் there is no way to live from the poverty to the development. ஸோ அதனால் வந்து desire of the development of each and every individual is very, very important or needed. Next is moral, ethical and social values. Of course இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டரில் பேசக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் இது. பிகாஸ் moral, ethical and social values வந்து really a helping root of all the activities, not only economic. சரிங்களா. இப்போ எக்கனாமிக்ன்றது அல்டிமேட் எய்மாக இருந்தாலும் கூட, பட் ஹியூமானிட்டிசம் இந்த விஷயம் வந்து ஒரு சர்வைவல் ஆஃப் தி சொசைட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ். த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் எஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட் அக்கார்டிங் டு த டர்க்கிள்ஸ் இஸ் நாட், இஃப் பீப்புள் ஆர் நாட் ஹானஸ்ட் மார்க்கெட் cannot ஃபங்க்ஷன். அஃப்கோர்ஸ் இப்போ இந்த இதில் மார்க்கெட் லிங்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ மார்க்கெட்னா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் பிஸ்னஸ் சொல்லலாம். ஸோ அது வந்து ஹானரபுளாக இல்லைன்னு சொன்னால், ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இந்த கரப்ஷன் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து நடக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தட் இஸ் கேஷினோ கேபிட்டலிசம்னு சொல்லுவாங்க. இஃப் பீப்புள் ஸ்பெண்ட் லார்ஜ் போர்ஷன் ஆஃப் தேர் இன்கம் அண்ட் டைம் ஆன் என்டர்டெயின்மெண்ட், லிக்கர் அண்ட் அதர் இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ், ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆக்டிவிட்டீஸ் சஃபர். பார்த்தீங்களா. தட் இஸ் ஆக்சுவலாக திஸ் வாஸ் ஆல்சோ ரெக்கமெண்டட் பை மகாத்மா காந்தி.
he always against this kind of capitalisms because unwanted activities. People spend their money on non-production, non-economic activities that will spoil. Even though liquor and other activities having market, that will not create any welfare for the peoples. So that will affect the health and the welfare of the peoples. They make the people think over the non-economic activities. So அதனால பார்த்தீங்கன்னா சொன்னா that will not helping the economic developments. So next பார்த்தீங்கன்னா சொன்னா so postmental capitalisms. If the assets are simply passed on to children from their parents, and the children will not work hard because the children do not know the value of the assets, hence productivity will be low as per Thomas Piketty. என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ parent are they are working very hard, they earn, they have very good assets, that tendency they are also it's not good. When people working hard, that parent are working hard, they can able to accumulate assets for their future generations. But side by side, they are not motivate the children to work hard like them. They keep the student, that is a parent, the parent keep their children in all safer manners. That tendency will not make the children to work hard for their futures. So what will happen? This will after some time create a group of people may be dependents on their parents. With asset was over, so they were under the vicious circle of poverty. Okay, so this is also not good tendency for economic development. So these are the things we are discussed under the determinants of economics development. So under two headings, one is called economic factor and another one is called non-economic factors. Okay, my dear students, so these are the things. Then we continue the lesson from the next video. Okay, all must carefully watch the video. While you listening the video, you must keep the book in your hands. Thank you.